بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور دور میں ایسے منافقین موجود تھے کہ جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا کرتے تھے، لیکن جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا تھا تو اللہ، رسول اور شاعر اسلامی احکام خداوندی کا مذاق اور تمسخر اڑانے سے وہ باز نہیں آیا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے جو کلپ رکھا گیا ہے، اس میں دیکھیں یہ مفتی صاحب جن کا اپنے مکتب و مشرب میں ایک بہت بڑا نام ہے، وہ کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ وہاں مزدوری کرنے جاتے ہیں، پھر یہاں کیسا؟ یہ خدا کا قہر ہے، اللہ کا عذاب ہے ان پر۔ مولانا صاحب انہیں کبھی گمراہی کہتے ہیں، کبھی اللہ کا غضب کہتے ہیں، کبھی اللہ کا قہر کہتے ہیں۔ تو جن چیزوں کو حضرت صاحب اللہ کا قہر کہہ رہے ہیں اور جن اداؤں کا حضرت صاحب تمسخر اڑا رہے ہیں اور جن اداؤں کا حضرت صاحب کبھی حجام کی غلطی کہہ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کے حوالے وہ پیش کرتا ہوں، اور دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ثابت شدہ سنتیں ہیں، کس انداز سے ایک مذہب اور مسلک کے نام لیوا اور اسلام کے نام لیوا ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم رفع یدین کی بات کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رفع یدین، جس کا حضرت صاحب تمسخر اڑا رہے ہیں، اللہ کا قہر کہتے ہیں، صحیح البخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس پر 5 احادیث مبارکہ لے کے آئے ہیں۔ تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لائی ہوئی ایک حدیث کی میں عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور باقی احادیث مبارکہ یہاں پر 4 باقی صحیح البخاری میں، اس کے علاوہ رفع یدین پر صحیح مسلم، جامع الترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور دیگر کی کتب احادیث، ان میں تمام محدثین کرام نے ابواب بندی کی ہے اور احادیث مبارکہ وہ لے کے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر، آپ کی اس سنت پر۔ تو یہ دیکھیں، یہ رفع یدین سیدنا عبداللہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، لیکن حضرت صاحب اس سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے دیکھا، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ اکبر کہتے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب رکوع کے لیے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کندھوں تک اٹھاتے، پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سر مبارک کو رکوع سے اٹھاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی عمل دہراتے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے، یہ ادائے مبارکہ ہے جس پہ اہل الحدیث عمل پیرا ہیں، لیکن کئی لوگ اپنے امام کے قول کو مان کر اس سنت کو چھوڑتے بھی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مفتی صاحب آمین بالجہر، اس کے متعلق کیا گلفشانی فرما رہے ہیں۔ یہ آمین ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھینس کا بچہ ماں کو پکار رہا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ آمین بالجہر کو نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے بچڑے کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے بچڑا اپنی ماں کو بلا رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک عام انسان، شاید ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اس کا اس انداز سے مذاق اور تمسخر اڑائیں۔ تو یہ شخص نقل اتار رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نقل کو یہ انسانی دائرہ کار سے نکال کر حیوانوں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ ارے محترم مفتی صاحب، آپ نے اتنا تصور اور اتنا خیال نہ آپ کو آیا کہ میں جس کی نقل اتار رہا ہوں، جس کا تمسخر اڑا رہا ہوں، وہ امام کائنات ہیں، وہ تمام انبیاء کرام کے امام ہیں، وہ معصوم ہیں، اور ان کی آپ مذاق اور ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، جس آمین کا آپ نے مذاق اڑایا ہے، یہ اہل الحدیث کا خود ساختہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ عمل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آرڈر کردہ ہے، آپ نے حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जब कारी आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, बस बेशक फरिश्ते आमीन कहते हैं, तो जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके साबका तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। हदीस नंबर 6402 है। इसी तरह आमीन के मुतालिक इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाह ताला अपनी सुनन के अंदर सैयदना वाइल बिन हुजर रजी अल्लाह ताला अन्हो से बयान फरमाते हैं, हदीस नंबर 8024 है कि हजरत वाइल बिन हुजर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कही तो रफ़अ बिहा सौतहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और इसी तरह मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 96 में सहाबी रसूल सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का अमल मौजूद है। तो हज़रत इब्न जुरैज फरमाते हैं, हज़रत अता से सवाल करते हुए कि मैंने इमाम अता रहिमहुल्लाह ताला जो कि ताबी हैं उनसे पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आमीन कहा करते थे, जब सूरह फातिहा पढ़ते मुकम्मल हो जाती तो उसके बाद आमीन कहते। तो हजरत अता फरमाते हैं कि नाम, हाँ, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आमीन कहा करते थे, और वो सिर्फ खुद आमीन नहीं कहा करते थे बल्कि वयुअम्मिनु मम वराअहु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे जितने लोग हुआ करते थे यानी मुक्तदी, वो भी आमीन कहा करते थे। हत्ता अन्ना लिल मस्जिदि ललज्जा, यहाँ तक कि मस्जिद के अंदर आमीन की एक गूंज हुआ करती थी। तो ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं, मुस्तफ़ा के सहाबी हैं। उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले कौन हैं? या ताबईन हैं या सहाबा किराम हैं रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। सहाबा किराम ने आमीन कही है, ताबईन इज़ाम ने आमीन कही है, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने आमीन कही है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आमीन से प्यार है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहने का हुक्म दिया है, और इसको आप गाय के बछड़े की आवाज़ और पुकार कह रहे हैं, आपकी अकल पे मातम ही किया जा सकता है, और क्या हो सकता है। इसी तरह जब अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत और आपका एक अंदाज सीने पर हाथ बांधना दौरान नमाज, जब उसकी बारी आई तो उधर भी मौसूफ ने कभी ऐसा करने वालों को ख़वातीन के साथ तशबीह दी और मुख्तलिफ किस्म की हरकतें मिंबर के ऊपर बैठ कर वो कर रहे हैं। कोई याद रखता है, कोई यहाँ रखता है, कोई ऐसे करता है, कोई इसका कोई माँ बाप नहीं है इस मसले का। औरतों को कहा है कि आप चाहती छुपाए, अब ये पता नहीं औरतें बन रहे हमारे सामने। तो उसमें भी मैं अर्ज करता चलूं कि वो जिस अंदाज का और जिस तरीके का एक मजाक उड़ा रहे हैं, क्या वो तरीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है? तो गौर फरमाइए। जनाब हुल्क फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि नमाज से फरागत के बाद आप कभी दाईं जानिब से मुक्तदी हजरात की तरफ अपना मुंह मोड़ते थे और कभी बाईं तरफ से, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने ये भी देखा कि यज़उ हाज़िही अला सदरिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ बांधने के बाद उन्हें अपने सदरी ही सीने पर रखा करते थे। इसी तरह सैयदना वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, सही इब्न खुज़ैमा सफ़ा नंबर 423 और जिल्द नंबर 1, कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी तो आपने अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ के ऊपर अला सदरी ही अपने सीने के ऊपर रखा। इसी तरह इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाह ताला अपनी किताब सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 759 है, किताब उस्सलात, नमाज में सीने पर हाथ बांधने के मुतालिक इमाम अबू दाऊद ये हदीस लेके आए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ के ऊपर रखते थे, फिर इन दोनों को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सीने पर रखते, इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में होते थे। लेकिन हजरत साहब फरमाते हैं कि जो सीने पर हाथ रखने वाले लोग हैं ये ख़वातीन बनते हैं, लिहाजा मर्द जो हैं इमाम साहब ने फरमाया है कि वो नाफ के नीचे हाथ रखें और ख़वातीन सीने के ऊपर हाथ रखें। मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या आप वो हदीस हमें दिखा सकते हैं,
وہ امر اور وہ دلیل دکھا سکتے ہیں کہ جس میں عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ مقام بتایا گیا ہو ہاتھ باندھنے کا، یہ آپ کے اوپر قرض ہے اور بتانا آپ پہ فرض ہے۔ اسی طرح پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، صف کو درست کرنا، یہ بھی اہل الحدیث کے امتیازی مسائل میں سے ہے، لیکن چونکہ حضرت صاحب کے مسلک و مشرب کا اس پہ عمل نہیں ہے تو وہ کیا فرماتے ہیں یہ آپ ملاحظہ کریں۔ ٹانگیں کھولتے ہیں کہ ہم بہت زخمی ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے حجام نے زیادتی کی ہو، ہم اور بدگمانی تو نہیں کر سکتے ہیں کہ چاپا کے سبحان منڈل ہے، یہی کہیں گے کہ بھئی ختنے میں تکلیف ہوئی ہے یا غریب نے جلاب لیا ہے اور زخم بڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کا اور آپ کے ایک حکم کا مذاق انہوں نے جو اڑایا ہے اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں، شاید ایک گندے سے گندا انسان بھی مسجد میں بیٹھ کر ایسے الفاظ اور ایسے خیالات اپنی زبان پہ نہ لے کے آئے، لیکن حضرت جی کے کیا کہنے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ کہاں کہاں موجود ہے، اور پھر حضرت صاحب نے یہ تربیت کہاں سے پائی ہے، میں یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے غور کریں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقیم الصفوف وحاذو بین المناکب، صفیں درست کرو، ٹھیک کرو اور کندھوں کے درمیان برابری کرو، وسد الخلل، اور درمیان میں صفوں کے درمیان جو خلا ہے، جو خالی جگہ ہے، اسے پر کرو، ولینو بایدی اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ۔ کیا مطلب کہ اگر وہ تمہیں صف درست کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ان کی بات مانو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تذروا فرجات للشیطان، شیطان کے لیے خلا نہ چھوڑو، ومن وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا اور جو صف کو توڑے گا اللہ اسے توڑے گا۔ یہ حدیث مبارکہ سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ اور حدیث نمبر 666 ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ طریقہ کار تھا آپ کا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت تک تکبیر نہیں کہا کرتے تھے، اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع نہیں فرمایا کرتے تھے جب تک کہ آپ کے صحابہ کرام کی صفیں درست نہیں ہو جاتی تھی۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفوں کو درست کرواتے، برابر کرواتے، اور جب ہم درست صف کر لیتے، صف ٹھیک کر لیتے، درست ہو جاتی تو کبرا، آپ پھر اللہ اکبر کہتے۔ اس قدر اہتمام و انصرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف بندی کا فرمایا کرتے تھے، اور اس قدر آپ صحابہ کرام کی صفوں کو درست کروایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی تربیت اور ٹریننگ کا نتیجہ تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام اس قدر عمل پیرا تھے اس سنت مبارکہ پر کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیت الرجل منا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ، صحیح البخاری اور حدیث نمبر 725 کے اوپر جو باب ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی باب کے اندر یہ فرمانے نعمان بن بشیر لے کے آئے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص دوران نماز اپنا ٹخنا اپنے ساتھ والے آدمی کے ٹخنے کے ساتھ ملا دیتا تھا۔ اور یہ بیان صرف اور صرف حضرت نعمان بن بشیر کا ہی نہیں ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی 725 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو درست رکھا کرو کیونکہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کے اس فرمان کے بعد ہمارا یہ عمل تھا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ اور اپنا قدم اپنے ساتھی کے قدم کے ساتھ ملا دیتا تھا۔ اب رہی دوسری بات کہ حضرت صاحب نے خطبہ جمعہ کے دوران
किस कदर लच्चरपन का और किस कदर घटिया जुबान इस्तेमाल की है, और कदम खोल कर जो अपने दूसरे साथी के साथ मिलाते हैं उनके लिए हजरत जी ने कौन से अलकाबात इस्तेमाल किए हैं, वो आप मुलाहजा फरमाएं। तो वो हकीम ने किसी को जुलाब के लिए दवा दी थी। उससे पूछा कि जुलाब अच्छा हुआ? उसने कहा जुलाब तो इतना अच्छा हुआ, फरागत खुलकर हुई। कैसी फरागत तो दारुल देवबंद से भी मेरी नहीं हुई थी जो यहां हो रही। तो इसमें आपने मुलाहजा फरमा लिया है मुफ्ती साहब के बकौल कि दारुल उलूम देवबंद से फरागत कैसी होती है और किस तरफ से होती है। अब मैं आपको गुजारिश करता चलूं कि ऐसी जुबान कहां से सीखी, और नमाज के लिए आने वाले, मस्जिद में पढ़ने वाले, नमाज के लिए तशरीफ लाने वाले, उनके लिए ये अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल करना कहां से सीखे। दरअसल इन बिचारों को माहौल ही ऐसा मिला, और जिस माहौल की वजह से इसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। खुद आगे चल के देखें कि वो देवबंद, दारुल उलूम देवबंद, उससे फरागत के मुतालिक वो क्या अल्फाजात इस्तेमाल करते हैं और क्या कहते हैं कि वहां से कैसी फरागत होती थी। तो गुजारिश ये है कि इनके यहां तरबियत और माहौल ऐसा था जिसकी वजह से नमाजियों के लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए वो इस कदर घटिया जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इनके बहुत ज्यादा वाकयात जहन में रखता हूं, लेकिन हम अर्ज करेंगे तो शायद शिकायत होगी, इसलिए बतौर नमूना एक मैं पेश कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आइंदा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करने वालों के मुतालिक वो ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे, वगरना दीगर जो हवालाजात हैं हम वो पेश करने का भी हक रखते हैं। तो ये किताब है मेरे सामने अरवाह सलासा, इसका अरवाह सलासा, इसका सफ़ा नंबर 273 है, और ये हिकायत सुनिए और देखिए कि हजरत जिस माहौल से पढ़ के आए हैं जुबान तो ऐसी होनी चाहिए। फरमाते हैं कि हजरत वालिद माजिद मौलाना हाफिज मोहम्मद अहमद साहब अम्मे मोहतरम मौलाना हबीबुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैहा ने बयान फरमाया कि एक दफ़ा गंगोह की खानकाह में मजमा था। हजरत गंगोही और हजरत नानोतवी के मुरीद व शागिर्द सब जमा थे, और ये दोनों हजरात भी वहीं मजमा में तशरीफ फरमा थे कि हजरत गंगोही ने हजरत नानोतवी से मोहब्बत आमेज लहजा में फरमाया कि यहां जरा लेट जाओ। हजरत नानोतवी कुछ शर्मा से गए। ज़ाहिर शर्माना ही था, क्योंकि लेटने का आर्डर जो बड़ा अजीबो गरीब था, और अगर लिटाने का मकसद नेक होता तो नानोतवी साहब को शर्म ना आती। शर्म आने की वजह ही ये है कि लिटाने का इरादा दुरुस्त नहीं था। मगर हजरत ने फिर फरमाया तो मौलाना बहुत अदब के साथ चित लेट गए। हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसे कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। मौलाना हर चंद फरमाते हैं कि मियाँ क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब है कि अंदाज ऐसा था जिस पे उन्हें भी शर्म आ रही थी और डर और खतरा था कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन ढिठाई देखिए कि हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे तो कहने दो। तो ये आपके ही मदारिस होंगे जहां पर ऐसी तरबियत होती होगी और जहां से फरागत पाने वालों के साथ ये सलूक होता होगा। अल्लाह के फजल व करम से जहां पर रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाई जाए, रसूलुल्लाह का दीन बतलाया जाए, उनके मुतालिक आपका ये लबो लहजा कतन दुरुस्त नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक व तमस्खर उड़ाने वालों को होश के नाखुन लेने की तौफीक अता फरमाए। और ऐसा करने वालों के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बड़ी ज़ज्र तौबीह के साथ फरमाया है कि ए मेरे नबी, इनको कह दीजिए क्या तुम अल्लाह का, उसके रसूल का और उसकी आयात का मजाक उड़ाते हो। मजाक उड़ाने के लिए तुम्हें अल्लाह, रसूल और उसकी आयात व अहकामात नजर आती हैं तो जरा होश के नाखुन लें। यह मुनाफिकीन का तर्ज अमल था। किसी कलमा गो के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दावा करने वाले के लिए ऐसा लबो लहजा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का ये मजाक कतन जेब नहीं देता।